વેલકમ મિત્રો। તો આજના લેક્ચરની અંદર આપણે ઇક્વિવેલન્ટ સંકલ્પનાની ચર્ચા કરીશું। મિત્રો સામાન્ય રીતે આપણે મોલ સંકલ્પના જોઈ તો મોલ સંકલ્પનાના આધારે ઘણી બધી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓની ગણતરી કરતા હોઈએ છીએ, પરંતુ મોલ સંકલ્પનાની અંદર કેટલીક શરતો છે। તો આપણે જોઈએ, ધારો કે કોઈ પણ બે પ્રક્રિયકો વચ્ચે કોઈ પ્રક્રિયા થાય છે, A plus B gives C plus D। तो मित्रों मानी लीजिए कि कोई आ प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। हवे आ रासायनिक प्रक्रिया जे छे एनी अंदर आपणे मोल संकल्पना आधारे ज्यारे गणतरी करता होईए त्यारे जो मोल संकल्पना आधारे गणतरी करवी होय तो प्रक्रिया साथे संकळायेली दरेक प्रक्रियको अने निपजोनी जानकारी आपणी जोडे होवी जोईए। तो प्रक्रिया साथे संकळायेल प्रक्रियको अने निपजो जेटला पण छे दरेक आपणी जोडे होवा जोईए। बीजी वात के मूल संकल्पना आधारे गणतरी करती वखते आपणे सीधी गणतरी करवी मुश्केल बनी जाय छे। एटले के जे पण गणतरी छे के जे पण प्रक्रिया छे एने आपणे लखी अने सौथी पहेला संतुलित करवी पड़े छे। तो मूल संकल्पनानी अंदर जरूर छे के सौथी पहेला रासायनिक प्रक्रिया संतुलित होवी जोईए। अने त्रीजी वात ए छे के मित्रों मूल संकल्पना आधारे गणतरी करवा माटे अहींया जे प्रक्रियको छे ए प्रक्रियकोना मूलना मूल्यों ए सरखा होई पण शके अथवा ना पण होई शके। तो मित्रों अहींया केटलीक मर्यादाओनी चर्चा करी छे। फरीथी एकवार वात करी लऊं छुं के मूल संकल्पनानी आधारे आपणे जो गणतरी करवी होय छे तो मित्रों मूल संकल्पनाथी गणतरी करवा माटे सौथी पहेला प्रक्रिया साथे संकळायेला दरेक प्रक्रियको अने निपजोनी जानकारी होवी जोईए। बीजी बात यह है कि मित्रों जो ये प्रक्रिया समीकरण ये प्रक्रिया ने આપણે જાતે सीधू गणतरी ना करी सकीए तो सौथी पहला प्रक्रिया ने संतुलित करवी पड़शे। तो फरजियात रासायनिक प्रक्रिया समीकरण संतुलित होवी जोईए। जो प्रक्रिया समीकरण संतुलित हशे तो ज आपणे गणतरी करी सकीशुं। अने त्रीजी वात ए छे के मूल संकल्पनानी अंदर अहींया जे मूलना मूल्यो छे प्रक्रियको अने निपजोना मूलना मूल्यो छे ए सरखा होई पण शके अथवा ना पण होई शके। तो हवे आनी सरखामणी ज्यारे आपणे इक्विवेलेंट संकल्पना साथे करीए छीए तो मित्रों इक्विवेलेंट संकल्पना ए मूल संकल्पनानी सरखामणीमां सरळ छे। तो जोईए के इक्विवेलेंट संकल्पना कई रीते सरळ बने छे। हवे जो आ ज प्रक्रिया माटे आपणे इक्विवेलेंट संकल्पनानी वात करीए तो मित्रों आनी केटलीक खासियतो छे। जेम के आपणे मूल संकल्पनामां जोयुं के प्रक्रियको साथे संकळायेला दरेक प्रक्रियको अने निपजोनी जानकारी होवी जोईती थी, पण मित्रों अहींया जरूरी नथी। इक्विवेलेंट संकल्पनानी अंदर जो आपणी जोडे बधा प्रक्रियक अथवा बधी ज निपजो आपणी जोडे ना होय तो पण आपणे गणतरी करी शकीए छीए। कोई एकाद निपज छूटी जाए तो पण कोई चिंता नथी। बीजी वात ए छे के मित्रों आनी साथे संकळायेला आपणे जेम के आपणे मूल संकल्पनानी अंदर दरेक प्रक्रियकना निपजना मूल गणीए छीए અને મૂળની સરખામણી કરતા હોઈએ છીએ એ જ રીતે અહીંયા આપણે ગ્રામ ઇક્વિવેલન્ટની ગણતરી કરીશું। તો મિત્રો ગ્રામ ઇક્વિવેલન્ટની આપણે ગણતરી કરીશું તો એવું જોવા મળે છે કે ઇક્વિવેલન્ટ સંકલ્પનામાં જેટલા પણ પ્રક્રિયકો છે કે નિપજો છે એ દરેકના ગ્રામ ઇક્વિવેલન્ટના મૂલ્યો એક સમાન જોવા મળે છે। ફરીથી રિપીટ કરું છું કે ઇક્વિવેલન્ટ સંકલ્પનાની અંદર प्रक्रियको साथे संकळायेला जेटला पण प्रक्रियको छे अथवा निपजो छे तो ए दरेकना ग्राम इक्विवेलेंट शोधवामां आवे। तो मित्रों दरेकना ग्राम इक्विवेलेंट एक समान होय छे। अने वधारे सरळ बनावीए तो आपणे एम कही सकीए के अहींया जे पण प्रक्रियक छे ए अने बी जे पण प्रक्रियक छे तो बंनेना ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा एक समान होय छे। आपणे एने एम कहीए के एना एक ग्राम इक्विवेलेंट ए बीना एक ग्राम इक्विवेलेंट साथे प्रक्रिया करे छे, तेमज जे निपज बने छे ए पण एक ग्राम इक्विवेलेंट अने डी पण एक ग्राम इक्विवेलेंट हशे। तो हमेशा एना जेटला ग्राम इक्विवेलेंट छे बीना एटला ज ग्राम इक्विवेलेंट थशे। बंनेना समान ग्राम इक्विवेलेंट प्रक्रिया आपे छे। तो आनी खास वात ए छे के दरेकना ग्राम इक्विवेलेंटना मूल्यो एक समान थाय छे। तो आना कारणे जे मोटी गणतरीओ छे ए मूल संकल्पनानी सरखामणीमां
ખૂબ જ સરળ બની જતી હોય છે અને એ મોટી મોટી ગણતરીઓ ખૂબ ઓછા સમયની અંદર આપણે સોલ્વ કરી શકીએ છીએ. તો હવે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ગ્રામ ઇક્વિવેલન્ટ. મિત્રો અહીંયા સૌથી પહેલા આપણે સમજીશું ઇક્વિવેલન્ટ વેઇટ, જેને આપણે ગુજરાતીની અંદર તુલ્ય દળ કહીએ છીએ. ઓકે, ઇક્વિવેલન્ટ વેઇટ જેને આપણે તુલ્ય દળ તરીકે ઓળખીશું. તો મિત્રો જેમ આપણે મૂળ સંકલ્પનાની અંદર આણ્વીય દળનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, તો એ જ પ્રકારે ઇક્વિવેલન્ટ સંકલ્પનાની અંદર આપણે તુલ્ય દળનો ઉપયોગ કરીશું, જેને આપણે ઇક્વિવેલન્ટ વેઇટ તરીકે ઓળખીશું. ઓકે, હવે ઇક્વિવેલન્ટ વેઇટ આપણે એની ગણતરી કઈ રીતે કરીશું એ સમજીએ. ઇક્વિવેલન્ટ વેઇટને ટૂંકમાં હું આ રીતે લખું છું. ઇક્વિવેલન્ટ વેઇટ બરાબર આણ્વીય દળ એટલે કે મોલેક્યુલર માસ, આણ્વીય દળ ભાગ્યા x. ઓકે, ઇક્વિવેલન્ટ વેઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોલેક્યુલર માસ અપોન x. હવે મિત્રો અહીંયા x એ શું હોઈ શકે એ જોઈએ. તો મિત્રો x છે એ જુદા જુદા કિસ્સાની અંદર એના નામ જુદા જુદા હોય છે. ઓકે, તો જો એસિડ હોય, એસિડ માટે ગણતરી કરતા હોઈએ તો એસિડના કિસ્સાની અંદર આપણે એને બેઝિસિટી કહીશું, અથવા ગુજરાતીમાં કહીએ તો બેઝિકતા. એટલે બેઝ હોય તો બેઝ માટે આપણે એસિડિકતા કહીશું, અને ક્ષાર હોય સોલ્ટ તો આને આપણે સંયોજકતા કહીશું. ઓકે, તો ઇક્વિવેલન્ટ વેઇટ એ આપણે કઈ રીતે ગણીએ છીએ એ જોઈએ. તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ એસિડ માટે. મિત્રો એસિડ માટે ઇક્વિવેલન્ટ વેઇટ જ્યારે ગણવું હોય છે તો સૌથી પહેલા સૂત્ર તો આ જ આપણે વાપરીએ છીએ કે ઇક્વિવેલન્ટ વેઇટ બરાબર આણ્વીય દળ મોલેક્યુલર માસ અપોન x. હવે મિત્રો એસિડ માટે x બરાબર શું હશે? એસિડની બેઝિકતા. ઓકે, હવે એસિડની બેઝિકતા શું છે એ સમજીએ. જેમ કે આપણે HCl માટે વાત કરીએ, HCl એક એસિડ છે. હવે HCl જ્યારે પ્રક્રિયા આપે છે ત્યારે એની અંદરથી એક H+ મુક્ત કરે છે. HCl જ્યારે પ્રક્રિયા આપે છે ત્યારે એની અંદરથી એક H+ મુક્ત કરે છે. તો HCl ની બેઝિકતા 1 કહેવાય. જે પણ એસિડ જેટલા H+ મુક્ત કરે, જેટલી સંખ્યાની અંદર H+ મુક્ત કરે એટલી સંખ્યાને આપણે બેઝિકતા કહીશું. તો એનો અર્થ એ થાય છે કે HCl ની બેઝિકતા એ 1 થશે. ઓકે, તો HCl માટે ઇક્વિવેલન્ટ વેઇટ ની ગણતરી કરવી હોય તો HCl માટે HCl નું ઇક્વિવેલન્ટ વેઇટ બરાબર એનું મોલેક્યુલર માસ અપોન બેઝિસિટી, બેઝિકતા. ઓકે, એસિડની બેઝિકતા લઈશું, બેઝની એસિડિકતા કહીશું. ઓકે, તો HCl નું આપણે મોલેક્યુલર માસ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો હાઇડ્રોજનનું 1 છે, ક્લોરીનનું 35.5 છે, એટલે ટોટલ થશે 36.5. ઓકે, હવે HCl ની બેઝિકતા કેટલી થઈ આપણે જોયું કે HCl ની અંદર એક H+ મુક્ત થાય છે તો બેઝિકતા કેટલી થઈ? 1 થઈ. તો એટલા માટે HCl નું ઇક્વિવેલન્ટ માસ કેટલું થશે? 36.5. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. આના જેવું બીજું ઉદાહરણ લઈએ, H2SO4. મિત્રો H2SO4 જ્યારે રાસાયણિક પ્રક્રિયા આપે છે તો એની અંદરથી 2 H+ આયન મુક્ત થાય છે. H2SO4 ની અંદરથી 2 H+ આયન મુક્ત થાય છે.
તો એટલા માટે H2SO4 ની બેઝિકતા 2 કહેવાય. તો H2SO4 માટે આપણે ઇક્વિવેલેન્ટ માસ ગણીએ, ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ પણ કહી શકાય, ઇક્વિવેલેન્ટ માસ પણ કહી શકાય. તો ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ બરાબર મોલેક્યુલર માસ અપોન x. તો મોલેક્યુલર માસ H2SO4 નું મોલેક્યુલર માસ કેટલું થશે? તો મિત્રો હાઇડ્રોજન એક હોય તો હાઇડ્રોજનનું એટમિક માસ કેટલું છે? 1 છે, અને 2 હાઇડ્રોજન છે તો 2 પ્લસ સલ્ફરનું કેટલું થાય છે? 32 થાય છે, ઓક્સિજનનું 16 છે, અને ઓક્સિજનની સંખ્યા 4 છે તો 64. ઓકે, અપોન x. x એટલે બેઝિકતા. H2SO4 ની બેઝિકતા કેટલી થઈ? 2 થઈ. તો અહીંયા જવાબ થશે 98 ભાગ્યા 2 બરાબર 49. તો આ રીતે H2SO4 છે એનું આપણે તુલ્ય દળ, આને શું કહીશું? તુલ્ય દળ, ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ. તો આનું તુલ્ય દળ 49 જેટલું મળે છે. થોડા વધારે ઉદાહરણ જોઈએ. હવે હું આને સાફ કરું છું. બીજા કેટલાક ઉદાહરણ જોઈએ. તો અહીંયા H3PO4, H3PO3 અને H3PO2. મિત્રો અહીંયા જે 3 એસિડ છે તો એની અંદર દરેકની અંદર હાઇડ્રોજનની સંખ્યા 3 છે. તો આપણને એવું થાય કે ત્રણેયની અંદર એની જે બેઝિકતા છે એ 3 જેટલી થશે, કારણ કે 3H+ મુક્ત કરતા હશે. તો મિત્રો એવું નથી. અહીંયા પહેલા સમજવું પડશે કે કોઈ પણ એસિડ છે તો સૌથી પહેલા આપણે એનું બંધારણ જાણતા હોવા જોઈએ. તો વાત કરીએ H3PO4 ની, તો મિત્રો ફોસ્ફરસ જે છે એનું બંધારણ દોરીએ તો વચ્ચે હોય છે, એની સાથે ડબલ બોન્ડથી એક ઓક્સિજન જોડાયેલો હશે, બાકી 3 ઓક્સિજન વધ્યા, ટોટલ 4 ઓક્સિજન થઈ ગયા. અહીંયા હાઇડ્રોજન, હાઇડ્રોજન અને હાઇડ્રોજન. ઓકે, હવે જોઈએ તો H3PO4 નું બંધારણ આ પ્રકારનું છે. હવે આ જ્યારે રાસાયણિક પ્રક્રિયા આપે છે ત્યારે ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજનનો બંધ તૂટે છે. ઓકે, તો આ રીતે એની અંદરથી 3H+ મુક્ત થશે. H3PO4 ની અંદરથી 3H+ મુક્ત થાય છે. તો 3H+ મુક્ત થાય તો એની બેઝિકતા કેટલી થઈ? 3. ઓકે, તો આનું આપણે ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ શોધવું છે. ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ બરાબર મોલેક્યુલર માસ અપોન x, એટલે કે બેઝિકતા. તો મિત્રો H3PO4 માટે આપણે ઇક્વિવેલેન્ટ માસ શોધવું છે તો મોલેક્યુલર માસ સૌથી પહેલા મૂકવું પડશે. ઓકે, તો અહીંયા જેટલું પણ મોલેક્યુલર માસ છે, મોલેક્યુલર માસ અપોન નીચે આપણે મૂકીશું બેઝિકતા. તો આ રીતે એની ઇક્વિવેલેન્ટ માસ મળી શકે. જેટલું પણ ઇક્વિવેલેન્ટ માસ હશે એ ગણી અને પછી એને 3 વડે ડિવાઈડ કરીશું તો એનું ઇક્વિવેલેન્ટ માસ મળે છે. જ્યારે આપણે બીજા કિસ્સાની અંદર જોઈએ H3PO3 ની અંદર, તો મિત્રો H3PO3 ની અંદર એનું જે બંધારણ છે એ કંઈક આ પ્રકારનું થશે. આની અંદર જોઈ શકાય એક ઓક્સિજન ઓછો છે. ઓકે, તો ઓક્સિજન કેટલા? 3 જ છે, 3 ઓક્સિજન થઈ ગયા. એમની સાથે અહીંયા હાઇડ્રોજન જોડાય, હાઇડ્રોજન જોડાય, અહીંયા પણ હાઇડ્રોજન જોડાય. તો મિત્રો H3PO3 આ કિસ્સાની અંદર ઓક્સિજન સાથે હાઇડ્રોજન જોડાયેલો હશે તો એ બંધ તૂટે છે અને H+ મુક્ત થાય છે. ઓકે, હવે એનું એવું કારણ છે કે ઓક્સિજનની વિદ્યુત ઋણતા એ વધારે છે, જેના કારણે એ બંધના ઇલેક્ટ્રોન પોતાની તરફ ખેંચી લે છે અને H+ મુક્ત કરે છે. અહીંયા ફોસ્ફરસના કિસ્સાની અંદર મિત્રો આ H+ મુક્ત થઈ શકશે નહીં, કારણ કે ફોસ્ફરસની વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે નહીં. તો એટલા માટે આ જે હાઇડ્રોજન છે એ છૂટો પડશે નહીં. તો એટલા માટે અહીંયા ફક્ત 2 જ હાઇડ્રોજન છૂટા પડે છે, H+ છૂટા પડે છે. તો એની બેઝિકતા 2 કહેવાય. તો હવે જો આનું ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ ગણવું હોય, ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ ગણવું હોય તો મોલેક્યુલર માસ અપોન અહીંયા એની બેઝિકતા કેટલી થશે? 2 થશે. ઓકે, હવે H3PO2 માટે વાત કરીએ તો મિત્રો આનું બંધારણ કંઈક આ પ્રકારે થશે.
તો એની અંદર ઓક્સિજનની સંખ્યા માત્ર 2 જ છે, 2 ઓક્સિજન થઈ ગયા, બાકીના 2 હાઇડ્રોજન હશે. તો મિત્રો આ કિસ્સાની અંદર પણ ફક્ત એક જ H+ મુક્ત થઈ શકશે, આ 2 H+ મુક્ત થઈ શકે નહીં. તો આની અંદર માત્ર એક H+ જ મુક્ત થાય છે, એટલા માટે એની બેઝિકતા 1 કહેવાય. તો મિત્રો H3PO2 માટે ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ કેટલું થશે? મોલેક્યુલર માસ અપોન 1 થશે. ઓકે, તો આ રીતે એસિડ માટે આપણે ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટની ગણતરી કરીએ છીએ. હવે એસિડ પછી આપણે જોઈએ બેઝ માટે. મિત્રો બેઝ માટે આપણે ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ ગણવું હોય તો સૌથી પહેલા સૂત્ર લખી દઈએ કે ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ બરાબર મોલેક્યુલર માસ અપોન બેઝની શું થશે? એસિડિટી અથવા એસિડિકતા, આણ્વીય દળ ભાગ્યા એસિડિકતા. ઓકે, તો ઇક્વિવેલેન્ટ માસ ગણવા માટે આ પ્રકારનું સૂત્ર થશે. આ શું બતાવે છે? x બતાવે છે. ઓકે, x તરીકે અહીંયા એસિડિકતા છે. તો મિત્રો આપણને થાય કે એસિડિકતા કોને કહેવાય? તો ઉદાહરણ જોઈએ, જેમ કે અહીંયા NaOH છે, NaOH છે. ઓકે, હવે NaOH ની અંદર OH માઇનસ ની આપણે સંખ્યા જોવાની છે. હાઇડ્રોક્સિલ આયન કેટલા હશે? તો જેટલા હાઇડ્રોક્સિલ આયન થશે એટલી એની એસિડિકતા ગણાશે. ઓકે, તો NaOH ની એસિડિકતા 1 જેટલી થાય. તો એટલા માટે આપણે NaOH નું ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ ગણવું હોય તો સૂત્ર પ્રમાણે કિંમત મૂકીએ. NaOH નું મોલેક્યુલર માસ આણ્વીય દળ ભાગ્યા એની એસિડિકતા. NaOH ની એસિડિકતા કેટલી થશે? 1 થશે. ઓકે, તો આ રીતે આપણે ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટની ગણતરી કરી શકીએ. બીજું એક ઉદાહરણ જોઈએ, CaOH ટ્વાઇસ. મિત્રો આ પણ એક પ્રકારનો બેઝ છે. તો મિત્રો આની અંદર જોઈ શકાય છે કે OH માઇનસ હાઇડ્રોક્સિલ આયનની સંખ્યા કેટલી છે? 2 છે. તો ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ ગણવું હોય તો ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ બરાબર મોલેક્યુલર માસ અપોન એની એસિડિકતા. એસિડિકતા કેટલી થશે? OH માઇનસ ની સંખ્યા જેટલી. OH માઇનસ 2 છે, એસિડિકતા 2 ગણાશે. તો આ રીતે CaOH ટ્વાઇસ કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ નું ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ ગણી શકાય. ત્રીજું એક ઉદાહરણ જોઈએ, એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. તો અહીંયા એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ ની અંદર OH માઇનસ ની સંખ્યા કેટલી છે? 3 છે. તો એની એસિડિકતા 3 થશે. તો ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ બરાબર મોલેક્યુલર માસ અપોન એસિડિકતા કેટલી થાય છે? 3. તો આ રીતે આપણે બેઝ માટે ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટની ગણતરી કરીશું. હવે એના પછી જોઈએ ક્ષાર માટે. ક્ષારને આપણે કહીશું સોલ્ટ. તો મિત્રો સોલ્ટ માટે આપણે એનું સૂત્ર વાપરીશું ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ બરાબર મોલેક્યુલર માસ અપોન x. અહીંયા x તરીકે શું આવશે? વેલેન્સી એટલે સંયોજકતા. ઓકે, હવે આપણે ઉદાહરણથી સમજીએ તો અહીંયા એક સોલ્ટ હશે NaCl. NaCl એક પ્રકારનો સોલ્ટ છે. મિત્રો NaCl માટે આપણે ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ ગણવું હોય ત્યારે મોલેક્યુલર માસ અપોન વેલેન્સી. હવે NaCl ની વેલેન્સી કેટલી ગણીશું? તો મિત્રો NaCl ની અંદર જે પોઝિટિવ આયન છે, ધન આયન છે, એનો જે વીજભાર છે એને આપણે સંયોજકતા કહીશું. ઓકે, તો NaCl ની અંદર Na નો વીજભાર કેટલો છે? 1 છે, +1. અને આપણે Na+ તરીકે ઓળખીએ છીએ અને આ જે વીજભાર છે +1 મૂલ્ય બતાવે છે, એટલે કે એની વેલેન્સી કેટલી કહેવાય? 1 થશે. તો યાદ રાખીશું
કે ક્ષાર માટે x એ શું થશે, સંયોજકતા એ શું બતાવે છે, ધન આયન નો વીજભાગ. ક્ષાર માટે x નું મૂલ્ય શું થશે, ધન આયન નો વીજભાગ. ઓકે, બીજું ઉદાહરણ જોઈએ, Na2CO3. તો મિત્રો Na2CO3 ની અંદર Na ની સંખ્યા 2 છે, એટલે કે અહીંયા 2Na પ્લસ હશે. ઓકે, તો અહીંયા Na નો વીજભાર +1 છે, પણ 2Na નો કેટલો થશે, +2 વીજભાર થશે. ઓકે, તો આ કિસ્સાની અંદર x નું મૂલ્ય કેટલું મળશે, 2 જેટલું થશે. તો આપણે ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ કરીએ. ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ બરાબર મોલેક્યુલર માસ, Na2CO3 નું મોલેક્યુલર માસ अपॉन x ની કિંમત મૂકીશું, એટલે કે એની ધન આયનનો વીજભાર કેટલો છે, 2 જેટલો છે. તો આ રીતે Na2CO3 માટે આપણે ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ ગણી શકીએ. ત્રીજો એક ઉદાહરણ જોઈએ, Al2SO4 થ્રાઇસ. Al2SO4 થ્રાઇસ માટે આપણે ઉદાહરણ સમજીએ. તો મિત્રો આ પણ એક પ્રકારનો સોલ્ટ હશે. હવે આનું આપણે ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ ગણવું છે. ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ, તો ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ બરાબર મોલેક્યુલર માસ, એનું જે પણ મોલેક્યુલર માસ થાય એની કિંમત મૂકીશું, ભાગ્યા અહીંયા જોઈએ એલ્યુમિનિયમ જે આયન છે એની સંખ્યા 2 છે. મિત્રો એક એલ્યુમિનિયમ હોય તો એનો વીજભાર +3 થાય છે. તો અહીંયા 2 એલ્યુમિનિયમ આયન છે, તો એનો વીજભાર કેટલો થશે, +6 થશે. તો એટલા માટે x ની કિંમત 6 થાય છે. અહીંયા જે x છે, x નું મૂલ્ય 6 થાય છે, તો આને 6 વડે ડિવાઈડ કરીશું. ઓકે, તો આ રીતે આપણે એસિડ, બેઝ અને ક્ષાર માટે ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટની ગણતરી કરી શકતા હોઈએ છીએ. આપણે વધુમાં કેટલાક ઉદાહરણ જોઈએ. NaOH, H2SO4 અને Na2CO3 ના ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ ગણો. મિત્રો યાદ રાખીશું, ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ એટલે તુલ્ય દળ. ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ શું બતાવે છે, તુલ્ય દળ. ઓકે, તો અહીંયા જે તે સંયોજનના તુલ્ય દળ ગણવા છે. તો મિત્રો સૌથી પહેલા NaOH માટે જોઈએ. તો NaOH માટે ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ બરાબર મોલેક્યુલર માસ अपॉन બેઝ છે, તો બેઝ ની શું થશે, એસિડિકતા. અહીંયા x મૂકું છું, x શું થશે, એસિડિકતા. બેઝ માટે x તરીકે એસિડિકતા થશે. મિત્રો NaOH નું મોલેક્યુલર માસ આપણે ગણવું પડે. તો એના માટે આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે જેટલા પણ તત્વો હશે દરેકનું પરમાણુય દળ કેટલું હોય છે. તો મિત્રો સોડિયમનું 23 જેટલું છે, ઓક્સિજનનું 16 જેટલું છે અને હાઇડ્રોજનનું 1 જેટલું છે. એસિડિકતાની વાત કરીએ તો NaOH ની અંદર OH ની સંખ્યા કેટલી છે, 1 છે. તો એસિડિકતાનું મૂલ્ય 1 થશે. તો અહીંયા ઉપર જે સરવાળો છે 40 જેટલો થાય, ભાગ્યા 1 બરાબર 40. ઓકે, તો આ રીતે NaOH નું ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ 40 જેટલું થાય છે. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ, H2SO4. તો મિત્રો H2SO4 માટે ઇક્વિવેલેન્ટ ગણવું છે, ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ ગણવું છે. તો એના માટે મોલેક્યુલર માસ अपॉन x. અહીંયા એસિડ છે, H2SO4 એસિડ છે, તો x તરીકે આની બેઝિકતા. ઓકે, હવે જોઈએ મોલેક્યુલર માસ કેટલું થશે. તો હાઇડ્રોજનનું પરમાણુય દળ 1 છે, હાઇડ્રોજનની સંખ્યા 2 છે, એટલે 2 થશે. સલ્ફરનું 32 થશે. ઓક્સિજનનું પરમાણુય દળ કેટલું છે, 16 છે. અહીંયા લખી દઉં છું, હાઇડ્રોજનનું 1 છે, સલ્ફરનું 32 છે, ઓક્સિજનનું 16 છે. ઓકે, તો ઓક્સિજનની સંખ્યા કેટલી છે, 4 છે, તો 64 થશે, ભાગ્યા બેઝિકતા.
हाल आपणे वात करी कि H2SO4 ની અંદરથી કેટલા H+ મુક્ત થશે 2 H+ મુક્ત થશે તો બેઝિકતા કેટલી થશે 2 થશે ઓકે તો મૂલ્ય મળે છે અહીંયા 98/2 બરાબર 49 તો અહીંયા 49 જે મળ્યા એ શું થાય છે H2SO4 નું तुल्य दर थाय छे। त्रीजું उदाहरण જોઈએ Na2CO3 Na2CO3 માટે इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलेक्युलर मास अपॉन जो अहींया क्षार छे क्षार होय तो संयोजकता वेलेंसी थशे वेलेंसी माटे आपणे शुं करीए छीए अहींया Na+ आयन छे एटले एनो वीजभार +1 होय छे Na+ ની संख्या 2 छे तो अहींया टोटल संयोजकता केटली थशे +2 थशे ओके तो नीचे आपणे मूल्य मूकीशुं x ની किंमत मूकीशुं 2 तो अहींया जोईए सोडियमનું परमाणु दर केटલું છે 23 છે कार्बनનું કેટલું છે 12 ઓક્સિજનનું કેટલું છે 16 તો 23 × 2 થશે એટલે 46 प्लस कार्बन थशे 12 અને ઓક્સિજન 3 છે તો 16 3 48 ભાગ્યા x નું મૂલ્ય તો અહીંયા જોઈએ x નું મૂલ્ય કેટલું છે +2 જેટલું છે તો અહીંયા 2 લઈશું મિત્રો અહીંયા આપણે સરવાળો કરીએ $106 થશે ભાગ્યા 2 એટલે અહીંયા 53 तो आ रीते सोडियम कार्बोनेट नु इक्विवेलेंट मास केटलुं थाय छे 53 जेटलुं थाय छे ओके आ रीते आपणे इक्विवेलेंट वेट अथवा इक्विवेलेंट मास नी गणतरी करीए छीए। હવે મિત્રો આપણે જોઈએ ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ મૂળ સંકલ્પનાની અંદર જે રીતે મોલ છે એ જ રીતે ઇક્વિવેલેન્ટ સંકલ્પનાની અંદર ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ શોધવામાં આવે છે। આપણે મોલનું સૂત્ર मोल बराबर मास वजन भाग्या आणवीय दळ मोलेक्युलर मास तो मोल शोधवा माटे वजन भाग्या आणवीय दळ सूत्रनो उपयोग करीए छीए। ए ज रीते ग्राम इक्विवेलेंट शोधवा माटे ग्राम इक्विवेलेंट शोधवा माटे आपणे मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट नो उपयोग करीशुं ओके तो मोलनी जेवा प्रकारનું અહીંયા સૂત્ર છે જે રીતે મોલ ગણીએ છે એ જ રીતે ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ શોધવાનું છે પરંતુ અહીંયા ફરક શું આવે છે જો અહીંયા માસ બંનેની અંદર કોમન છે નીચે જે રીતે મોલેક્યુલર માસ છે એ રીતે ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ શોધવા માટે ઇક્વિવેલેન્ટ વેટની જરૂર પડશે ઓકે તો હવે ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ કઈ રીતે શોધી શકાય એ જોઈએ। તો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ લઈએ જેમ કે 37 ગ્રામ કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ નું ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ ગણો 37 ગ્રામ કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ નું ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ ગણો ઓકે તો ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ ગણવા માટે આપણે અહીંયા दळ जोईए छे अने बीजुं जोईए छे इक्विवेलेंट वेट ग्राम इक्विवेलेंट बराबर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट तो मित्रों मास आपणी जोड़े छे केटलुं छे 37 ओके परंतु इक्विवेलेंट वेट अत्यारे आपणी जोड़े छे नहीं तो सौथी पहेला आपणे इक्विवेलेंट वेट पण गणवुं पड़शे। इक्विवेलेंट वेट शोधवा माटेनुं सूत्र शुं हतुं मोलेक्युलर मास
अपॉन अहींया शुं छे केल्शियम हाइड्रोक्साइड એટલે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડની બેઝિકતા x અહીંયા x રાખીએ છીએ તો x નું મૂલ્ય કેટલું થશે 2 જેટલું થશે। કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું આપણે મોલેક્યુલર માસ ગણવું છે તો કેલ્શિયમ જે છે એનું એટોમિક માસ કેટલું છે 40 છે, ઓક્સિજન કેટલા છે 2 છે, ઓક્સિજનનું એટોમિક માસ થશે 16 અને હાઇડ્રોજનનું 1 થશે એટલે અહીંયા 40 प्लस ऑक्सीजन 2 છે એટલે 32 प्लस 2 એટલે અહીંયા 74 74 જેટલું એનું આણ્વીય દળ થાય છે। આણ્વીય દળનું મૂલ્ય 74 જેટલું છે। x જોઈએ મિત્રો, x નું મૂલ્ય આપણે અહીંયા જોયું કે OH માઇનસ ની સંખ્યા 2 છે તો એની એસિડિકતા 2 થાય છે તો મૂલ્ય આવશે 2। ઓકે, તો ઇક્વિવેલેન્ટ માસ 74 ભાગ્યા 2 કેટલું થશે 37 થશે। तो आ रीते इक्विवेलेंट मास केटलुं मळ्युं 37। तो अहींया नीचे पण आवशे 37। तो 37 भाग्या 37 एटले 1 एटले के 37 ग्राम केल्शियम हाइड्रोक्साइड अने 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहेवाय। 37 ग्राम केल्शियम हाइड्रोक्साइड ने 1 ग्राम इक्विवेलेंट तरीके आपणे ओळखी शकीए। बीजुं उदाहरण जोईए। H2SO4 લઈએ। H2SO4 ના 98 ગ્રામ રાખીએ। 98 ગ્રામ H2SO4 છે તો એના ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ ગણો। ફરીથી ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ ગણવા માટેનું સૂત્ર શું છે? માસ अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ओके, मास आपणी जोड़े छे केटलुं छे 98, इक्विवेलेंट वेट गणवानुं बाकी छे तो इक्विवेलेंट वेट गणीए तो इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलेक्युलर मास अपॉन अहींया एसिड छे तो एसिडनी बेઝિકતા थशे। बेઝિકતાनुं मूल्य केटलुं छे 2 जेटलुं छे। तो अहींया x प्लस 2 મળે છે માટે 2 થશે। મોલેક્યુલર માસ 98 થાય છે। H2SO4 નું મોલેક્યુલર માસ 98 થાય છે અને x ની કિંમત અહીંયા કેટલી મળશે 2 તો અહીંયા મળે છે 49। ઓકે, તો ઇક્વિવેલેન્ટ વેટ મળ્યું 49 એની કિંમત ઇક્વિવેલેન્ટ વેટની કિંમત મૂકી તો 98 ભાગ્યા 49 એટલે 2 થશે। એટલે કે 98 ગ્રામ H2SO4 એટલે 2 ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ કહેવાય। बराबर से आ रीते सोडियम कार्बोनेट माटे जोईए। सत्यावीस ग्राम सोडियम कार्बोनेट ना ग्राम इक्विवेलेंट गणो। 27 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ना ग्राम इक्विवेलेंट गणो। ग्राम इक्विवेलेंट मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मास आपेलू है 27, इक्विवेलेंट वेट गणवानुं बाकी है। इक्विवेलेंट वेट गणवा माटे इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलेक्युलर मास अपॉन अहींया सोडियम कार्बोनेट है तो वेलेंसी जोईशुं 4 है, वेलेंसी जोईशुं Na+1 थाय। Na+ ની संख्या केटली है 2 है तो अहींया 2 थशे। ओके, मोलेक्युलर मास गणवुं पड़शे तो सोडियमनुं केटलुं परमाणु दळ केटलुं छे 23 है, कार्बननुं केटलुं छे 12 है, ऑक्सिजननुं केटलुं छे 16 है। तो आनु आपणे आणवीय दळ जाते गणीशुं अने सरखाईशुं एनुं मूल्य 106 थशे। ओके, अहींया नीचे 2 आवशे तो 106 भाग्या 2 एटले अहींया थशे 53। तो इक्विवेलेंट वेट केटलुं मळ्युं 53। किंमत मूकीए 0.5। ओके, तो अहींया 27 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एटले 0.5
ગ્રામ તુલ્ય દળ કહેવાય। हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट ने આપણે ग्राम तुल्य दल कहीए છીએ। ग्राम तुल्य दल જે રીતે મોલ સંકલ્પનાની અંદર મોલ છે એ જ રીતે ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ કન્સેપ્ટની અંદર ગણવામાં આવે છે। એટલે ઘણીવાર ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટને ઇક્વિવેલેન્ટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। જો ઇક્વિવેલેન્ટ આપેલું હોય, ફક્ત ઇક્વિવેલેન્ટ આપેલું હોય તો એને આપણે શું સમજીશું? ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ। પણ જો ઇક્વિવેલેન્ટ માસ અથવા ઇક્વિવેલેન્ટ વેટ આપેલું હોય તો એ તુલ્ય દળ થશે। ઓકે, તો આ રીતે આપણે આનો ડિફરન્સ સમજી શકીએ છીએ। બીજી એક વાત, અહીંયા એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા સમીકરણ છે। હવે અહીંયા એક સેકન્ડ, ઓકે, બરાબર છે। તો અહીંયા NaO સાથેની પ્રક્રિયા 1 મોલ NaO થશે। તો આ રીતે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે। તો મિત્રો અહીંયા જોઈ શકાય છે કે H2SO4 સામાન્ય રીતે H2SO4 નું આપણે ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ કેટલું માનીએ છીએ? H2SO4 નું ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ તો સામાન્ય રીતે એનું મોલેક્યુલર માસ अपॉन x। तो मोलेक्युलर मास 98 છે, 2H પ્લસ છે। નોર્મલી આપણે 2H પ્લસ ગણીએ છીએ તો એનું મૂલ્ય 49 થાય। પણ આ પ્રક્રિયાના કિસ્સાની અંદર એનું તુલ્ય દળ જુદું મળે છે। અહીંયા જોઈ શકાય છે કે H2SO4 ની અંદરથી એક જ H પ્લસ મુક્ત થયો છે, એક જ H પ્લસ મુક્ત થયો છે। તો એટલા માટે x ની કિંમત 1 જ થશે। આ કિસ્સા માટે x ની કિંમત 1 જ થશે, એટલે 98/1 98 થશે। તો મિત્રો ઘણીવાર કેટલીક પ્રક્રિયા એવી હોય છે કે તુલ્ય દળ થોડું અલગ મળે છે, પણ એ પ્રક્રિયા આપણે જોઈ અને તરત આપણને ખ્યાલ આવી શકે છે। તો અહીંયા રાસાયણિક પ્રક્રિયા આપેલી હોય એટલે થોડું ધ્યાન રાખવાનું કે એની અંદરથી કેટલા H પ્લસ ની અંદર ફેરફાર થયેલો છે। હવે બીજી વાર કે ઘણીવાર કેટલાક સંયોજનના મોલ આપેલા હોય છે। તો અહીંયા લખીએ ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ અને મોલ વચ્ચેનો સંબંધ। ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ અને મોલ વચ્ચે શું સંબંધ છે એ જોઈએ। મિત્રો ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ बराबर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट थशे। ओके, હવે ઇક્વિવેલેન્ટ વેટ નું સૂત્ર શું છે? ઇક્વિવેલેન્ટ વેટ બરાબર મોલેક્યુલર માસ अपॉन x વેલેન્સી ફેક્ટર। બીજી વાત મિત્રો કે અહીંયા x જે બતાવીએ છીએ અને n ફેક્ટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। तो घनी जग्याए x એટલે અહીંયા n ફેક્ટર તરીકે દર્શાવેલું હશે। તો જે n ફેક્ટર છે એ જ x છે। x ને આપણે n ફેક્ટર તરીકે પણ ઓળખી શકીએ છીએ। તો અહીંયા ઇક્વિવેલેન્ટ વેટ બરાબર મોલેક્યુલર માસ अपॉन x થાય છે। તો એની કિંમત ઉપરના સમીકરણની અંદર મૂકીએ તો માસ अपॉन મોલેક્યુલર માસ अपॉन x। मित्रों અહીંયા x જે નીચે છે એ ઉપર તરફ જશે તો માસ अपॉन મોલેક્યુલર માસ ગુણ્યા x। ઓકે,
હવે તમે ધ્યાનથી જોઈ શકો છો કે માસ અપોન મોલેક્યુલર માસ, દળ ભાગ્યા આણ્વીય દળ શું દર્શાવે છે? મોલ. આ શું દર્શાવે છે? મોલ દર્શાવે છે. તો બરાબર અહીંયા લખું છું કે ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ બરાબર મોલ ઇન્ટુ એક્સ. તો આ એક નવું સૂત્ર મળી ગયું કે જે ખૂબ જ અગત્યનું છે. ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ બરાબર મોલ ગુણ્યા વેલેન્સી ફેક્ટર, અથવા અહીંયા એક્સ તરીકે આપણે દર્શાવીએ છીએ, એન ફેક્ટર છે. યાદ રાખીશું કે ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ જો મોલ આપેલા હોય, કોઈ જગ્યાએ મોલ આપેલા હોય તો એને એક્સ ફેક્ટર વડે ગુણવાથી આપણે ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ ગણી શકીએ છીએ. જેમ કે ઉદાહરણ જોઈએ. એક મોલ કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ ના ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ ગણો. તો મિત્રો ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ બરાબર મોલ ગુણ્યા એક્સ. એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા મોલ દર્શાવ્યા છે તો મોલ ગુણ્યા એક્સ. તો ઉપરના કિસ્સાની અંદર જોવાનું છે મોલ કેટલા છે? 1 છે. કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ છે, હાઇડ્રોક્સાઇડ આયનની સંખ્યા 2 છે તો એની બેઝિકતા 2 થશે. તો અહીંયા 2 મૂલ્ય થાય બરાબર 2. તો આ રીતે મોલ ઉપરથી સીધું જ આપણે ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ ગણી શકીએ. બીજું એક ઉદાહરણ જોઈએ. .5 મોલ H2SO4 ના ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ ગણો. ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ બરાબર મોલ ગુણ્યા એક્સ. મોલ કેટલા છે? 0.5 છે એક્સ. તો અહીંયા એક્સ નું મૂલ્ય H2SO4 સામે જોવાનું. મિત્રો સીધા H2SO4 આપેલા હોય, સીધું મૂલ્ય આપેલું હોય તો જે જનરલી જે સામાન્ય રીતે મળે છે એ ગણીશું. એટલે કે અહીંયા 2H+ મુક્ત થાય છે તો x નું મૂલ્ય 2 થશે. ઓકે, તો 2 ગુણ્યા 0.5 એટલે 1. તો આ રીતે મોલ ઉપરથી આપણે સીધા જ ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ ગણી શકીએ છીએ. એ રીતે સોલ્ટ માટેનું એક ઉદાહરણ જોઈએ. એક મોલ સોડિયમ કાર્બોનેટ એના ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ ગણીએ. ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ બરાબર મોલ n ગુણ્યા x. મોલ કેટલા છે? 1 છે. x નું મૂલ્ય કેટલું થશે? અહીંયા 2Na+ થશે આની અંદર, તો +2 થશે. આની કિંમત x ની કિંમત કેટલી થશે? +2 થશે. તો મૂલ્ય મળે છે 2. ઓકે, તો આ રીતે કોઈ જગ્યાએ આપણને મોલ આપેલા હોય તો એની મદદથી ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ ગણી શકીશું. હવે મિત્રો જે પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા સમીકરણ આપેલા હોય એ સમીકરણની અંદર અહીંયા આપણે ઇક્વિવેલેન્ટ કન્સેપ્ટ સમજી શકીએ છીએ. તો જોઈએ. એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા સમીકરણ લખું છું. મિત્રો શરૂઆતની અંદર જેમ વાત કરી કે પ્રક્રિયાની અંદર જેટલા પણ પ્રક્રિયકો છે કે નિપજો છે દરેકના ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ એક સમાન જ આવશે. તો આપણે ચેક કરીએ કે આ પ્રક્રિયાની અંદર દરેકના ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ કેટલા મળે છે. મિત્રો અહીંયા દરેકને આપણે ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ ગણીએ છીએ. ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ ગણીએ છીએ તો H2SO4 માટે જો ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ ગણવા હોય તો મોલ ગુણ્યા x થશે. મિત્રો આના માટે મોલ કેટલા હશે? 1 છે. અને H2SO4 માટે x નું મૂલ્ય કેટલું થશે? 2 થશે. તો અહીંયા 2 ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ મળ્યા H2SO4 માટે. NaOH માટે જોઈએ મોલ કેટલા છે? 2 છે. મોલ ગુણ્યા x. આના માટે x નું મૂલ્ય OH- ની સંખ્યા, તો OH- ની સંખ્યા કેટલી થાય છે?
1 થાય છે, તો એટલા માટે ગ્રામ ઇક્વિવેલન્ટ કેટલા મળ્યા? 2. એ રીતે નિપજની અંદર જોઈએ તો નિપજ માટે જોઈએ તો કેટલા મોલ છે? 1 મોલ છે. અને આના માટે x નું મૂલ્ય કેટલું થશે? અહીંયા x નું મૂલ્ય 2 થશે. Na2SO4 છે તો x નું મૂલ્ય 2 જેટલું થાય છે, તો 2 ગ્રામ ઇક્વિવેલન્ટ થશે. એ રીતે H2O માટે જોઈએ. H2O નું બંધારણ તો આની અંદરથી 1 H+ મુક્ત થાય, તો અહીંયા મોલ કેટલા હશે? 2 ગુણ્યા x નું મૂલ્ય 1 થશે, તો 2. તો આ રીતે જોઈ શકાય છે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા હોય તો એની અંદર જેટલા ઇક્વિવેલન્ટ એક પ્રક્રિયકના છે, બીજા પ્રક્રિયકના પણ ગ્રામ ઇક્વિવેલન્ટ એક સમાન થશે. ઓકે, તો આપણે ભલે કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા આપણે પૂરી જાણતા ના હોઈએ તો એની અંદર આપણે ચોક્કસથી કહી શકીએ કે એ પ્રક્રિયક જે છે એના ગ્રામ ઇક્વિવેલન્ટ એ બી પ્રક્રિયકના ગ્રામ ઇક્વિવેલન્ટ જેટલા જ થાય. આ દરેક રાસાયણિક પ્રક્રિયા માટે લાગુ પડે છે. અને મિત્રો આ કન્સેપ્ટનો ઉપયોગ કરી અને ઘણી બધી મોટી રિએક્શનને, ઘણી મોટી ગણતરીઓને આપણે ખૂબ જ ઝડપથી ગણી શકીશું. ઓકે, એ જ રીતે આપણે એક બીજું પ્રક્રિયા જોઈએ. કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ પ્લસ HCl, તો અહીંયા CaCl2 બને છે પ્લસ 2H2O બનશે. મિત્રો આની અંદર પણ દરેકના ગ્રામ ઇક્વિવેલન્ટ જોઈએ તો કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ 1 મોલ છે, x નું મૂલ્ય કેટલું થશે? 2 થશે, તો અહીંયા પણ 2 ગ્રામ ઇક્વિવેલન્ટ. કેટલા મોલ છે? 2 છે. H પ્લસ કેટલા મુક્ત થાય છે? 1, તો એનું મૂલ્ય 1 થાય. 2 ગ્રામ ઇક્વિવેલન્ટ. કેટલા મોલ છે? 1 મોલ છે. Ca2 પ્લસ વીજભાર કેટલો છે? +2 છે. 1 ગુણ્યા 2, 2 ગ્રામ ઇક્વિવેલન્ટ. અહીંયા આના મોલ કેટલા છે? 2 છે. અને એની અંદર 1 H+ મળે તો 2 ગ્રામ ઇક્વિવેલન્ટ. તો આ રીતે જેટલા પણ પ્રક્રિયકો કે નિપજ હોય દરેકના ગ્રામ ઇક્વિવેલન્ટના મૂલ્યો એક સમાન જ હોય છે. ઓકે.